नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 22 तारिख बुधवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे एसत आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर एसआर विलंब हो पारे पंचायत पौर निर्वाचन अक्टोबर डोर टू डोर सर्भे विलंब हो पारे पंचायत पौर निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग सचिव प्रेसमिट जरिए एपरी तथ्य राज्य सामने रखिंट एसआर प्रक्रिया विलंब हो पारे आगामी निर्वाचन से आहुरी एसआर प्रक्रिया पर प्रकाश पाइब चूड़ांत भोटर लिस्ट सेप्टेम्बर मासरे तालिका प्रकाश करिवे सीईसी अक्टोबर मासरु आरंभ हो डोर टू डोर सर्भे स्वच्छ भोट लिस्ट डोर टू डोर सर्भे करा जिवो अक्टोबर 26 रु नवेम्बर 7 पर्यंत भोटर तालिका प्रस्तुति हेबो सर्भे आधार रे भोटर तालिका प्रस्तुत हेबो प्रथम थर राज्य रे हेबो डोर टू डोर सर्भे बूथ भित्तिक भोटर तालिका घर को घर सर्भे हेबो सेही परि फेब्रुआरी 10 सुधा सब वार्ड रो भोटर तालिका प्रकाश करा जिवो भोटर तालिका प्रस्तुति पई विभिन्न टीम गठन हेबो जुलाई 31 तारिख सुधा सरिबो सब टीम गठन बालाट बॉक्स मरामती नहीं आलोचना होईछि भोट पई 8000 ईवीएम अछि 12000 रु अधिक ईवीएम आवश्यक हेबो बोली सूचना दैछन्ति राज्य निर्वाचन आयोग सचिव परवर्ती खबर 3 दिन ओडिशा गस्तरे आसुछन्ति राष्ट्रपति अगस्त 3 रे भुवनेश्वर रे पहुंचिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता अगस्त 3 रु 5 तारिख मध्य रे 3 दिन ओडिशा गस्त करिवे ए गस्त अवसर रे से भुवनेश्वर कटक ब्रह्मपुर आयोजित विभिन्न सरकारी एवं सामाजिक कार्यक्रम रे जोग देबे सूचना मुताबक अगस्त 3 तारिख अपराह्न 2:10 रे राष्ट्रपति भुवनेश्वर पहुंचे राष्ट्रपति गस्त को नहीं भुवनेश्वर कटक और ब्रह्मपुर रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाउछि विमान बंदर कार्यक्रम स्थल पर्यंत सुरक्षा बल मृतन सह ट्राफिक परिचालन नहीं स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि परवर्ती खबर अंतरराज्य अपराध नक्सल दमन और समन्वित सुरक्षा रणनीति उपरे व्यापक आलोचना केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय निर्देशक में भुवनेश्वर ठारे पूर्वांचल आंचलिक पुलिस समन्वय कमिटी एक उच्च स्तरीय बैठक अनुष्ठित करिछि एई बैठक रे ओडिशार पुलिस महानिर्देशक श्री जोगेश बहादुर खुरानिया समेत बिहार पश्चिम बंग छत्तीसगढ़ एवं झारखंड आरक्षी महानिर्देशक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय पुलिस संगठन एवं विभिन्न राज्यर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने अंशग्रहण करथिले बैठकर प्रारंभ रे ओडिशा पुलिस महानिर्देशक श्री खुरानिया समस्त प्रतिनिधि और अतिथि मानकु स्वागत जणाइबा सह एभली एक गुरुत्वपूर्ण आंचलिक समन्वय बैठक आयोजन दायित्व ओडिशा पुलिस को प्रदान करथिबारु केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करथिले परवर्ती खबर पुणी खोलिला हीराकुद चारोटी गेट हीराकुद जल भंडार उपर मुंडरे प्रबल वर्षा जोगु हीराकुद जल भंडार को विपुल परिमाणर बन्या जल प्रवेश करिबारे लागिछि फଳରେ जल भंडार जलस्तर वृद्धि पाइबारे लागिछि एहाकु दृष्टि रखी मंगलवार पुणी आहुरी 4टी स्विच गेट खोला जाय मोट 8टी गेट रे अतिरिक्त बन्या जल निष्कासन करा जाउछि खोला जायथिबा मोट 8टी स्विच गेट मध्यरु वर्तमान जल भंडारर बाम पार्श्वरु 5टी एवं दक्षिण पार्श्वर 3टी गेट खोला जाय बन्या जल निष्कासन करा जाउछि परवर्ती खबर मोदींक बासभवन निकटरे कांग्रेसर प्रतिवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बासभवन निकटरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी धारणा रे बसी प्रतिवाद करछंती सेमाने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करछंती कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रतिवाद रे शामिल होइछंती पूर्वरु कांग्रेस नेता माने मल्लिकार्जुन खड़गे बासभवन रु प्रधानमंत्री बासभवन पर्यंत शोभायात्रा करथिले राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे लिखिछंती युव छात्रों ऊपर होइतिबा बर्बरतार जवाब मागिबा पई आमे प्रधानमंत्री बासभवन को शोभायात्रा करिछु परवर्ती खबर सीजेपी आंदोलन पर आसिला प्रधानमंत्री प्रथम बयान पेपर लीक उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम प्रतिक्रिया सामना को आसिला एनडीए संसदीय दल बैठक रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे युव वर्गक भविष्यत सह खेलिबाकू दिया जिवो नाही पेपर लीक दोषी मानकू कठिनरु कठिनतम दंड दिया जिवो या सहित प्रश्नपत्र लीक घटना को महापाप बोली कहिसंती प्रधानमंत्री कहिसंती मामलाରେ ए पर्यंत 13 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करा जायछि छात्रଙ୍କ भविष्यत को नै सरकार संवेदनशील दोषीଙ୍କ विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो भविष्यत रे प्रश्नपत्र लीक न हेबा दिगरे प्रधानमंत्री गुरुत्व दैछंती एथि पई समस्त राज्यर सहयोग लोडिछंती पीएम मोदी परवर्ती खबर रिपोर्ट मगा जायछि खेती सहितबा लोकଙ୍କୁ ऑनलाइन रे मिलिबो क्षतिपूरण लगाण वर्षा लागि चाष जमी किबा घर भांगिथिले तुरंत मिलिबो क्षतिपूरण गोटिए ब्लॉक रे गोटिए घर किबा चाष
ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଖାସ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ ଓ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଏଦୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ସବୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଏବେ ପରିସରରେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ଜେଲରେ ଲାଗିଛି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆଉ ଜେଲରୁ ଖସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଏଦୀ। ଜେଲ ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାଜୁଛି ଆଲାର୍ମ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର 7 ସର୍କଲ ଜେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରିଜନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପି କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦେବେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସମୁଦାୟ 16ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ପ୍ରଦାନ। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5% ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟର ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ। ଏଣିକି ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ ହେବ ମାସିକ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନପାଣ୍ଠି ଚୋରି ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଜାଗ ହୋଇଛି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତି ମାସର ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ନିଜ ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବ, ଯେପରି ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରାମ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଆୟବ୍ୟୟ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ୱେବସାଇଟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରିବେଶବିଦ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନଶନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। 20 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 20 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ୟୁରୋପ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିଥିବା 4 ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶଜନକ ରହିଥିଲା। ଦଳ 16ଟି ମ୍ୟାଚରୁ କେବଳ 4ଟି ଜିତିଥିଲା, 5ଟି ଡ୍ର ଓ 7ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। 2023 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସହ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ସ୍ଥିତ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଜାୟ ରଖି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ଲକ, PG ହଷ୍ଟେଲ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କର ବାସଭବନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣର ଅଗ୍ରଗତି, କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମେଗା ପ୍ଲାନ। 573 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ହେବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ଭେ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମେଗା ପ୍ଲାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟ, ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଢୁଥିବା ବିପଦ ଭିତରେ ଏବେ ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ସମୁଦ୍ର ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଆଉ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଛି ଉପକୂଳ। କେଉଁଠି ବେଳାଭୂମି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ନଦୀ ତଟ ଭାଙ୍ଗି ଉଜୁଡୁଛି ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା। ଏହି ବଢୁଥିବା ବିପଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଡାପ୍ଟିଭ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା RISE ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଉପସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ କହିଲେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ।
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବଢୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟମ ଭିତ୍ତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ବୋଲି ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୋସେଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଇଗ୍ନାସିଓ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଭାରତ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦର୍ପଦଳନ ମୋଡ଼ ପରେ ଶରଧାବାଲିରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା। ଆଜି ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷର ହେବ ଦକ୍ଷିଣା ମୋଡ଼। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ସରି ସରି ଆସୁଛି। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରଦିନ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଏ। ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଦକ୍ଷିଣା ମୋଡ଼ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ଆଜି ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦକ୍ଷିଣା ମୋଡ଼ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଡ଼ପ ଅବଢା ପାଇ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। 24 ତାରିଖରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହେବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ। ୟୁପିଆଇ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ ବିନା ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏଭଳି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ, ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେଟ୍ରୋରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିହେବ। ଯଦି ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ଖରାପ ନେଟୱାର୍କ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ଅଫର ଆଇଡିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଆଇଡି ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମ୍ମତି ପତ୍ରରେ ନାସ୍ତିବା ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ନିୟମକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିଭାବକ ଏବେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4573 କୋଟିର ବିନିଯୋଗକୁ ଅନୁମୋଦନ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ 22873 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଏମଓୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4573 କୋଟି ବିନିଯୋଗ ବିଶିଷ୍ଟ 23ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।